వెంకటేశాయ. శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవం కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమల దివ్యక్షేత్రంలో అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమై స్వామివారు భక్తులందరినీ అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి శుభవేళ. అమ్మవారిని స్వామివారిని కలిపి దర్శించేటటువంటి భాగ్యాన్ని పొందుతూ క్షణకాలము కూడా అమ్మవారిని విడిచి ఉండలేక హృదయంలో నిత్య నివాసం ఏర్పాటు చేసుకున్న శ్రీనివాస అని స్వామిని వేడుకుంటూ ఈ కళ్యాణాన్ని వీక్షిద్దాం. వైగానస భగవత్ శాస్త్రోక్త రీత్యా అర్చకవరేణ్యులు నిర్వహించేటటువంటి కళ్యాణోత్సవాన్ని విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవచన కైంకర్యాలతో సభక్తిగా వారు నిర్వర్తిస్తూ ఉండగా మనం వీక్షించే భాగ్యాన్ని పొందుతున్నాం. అందుకనే భగవద్గుణానుభవం చేయటం వల్ల, భగవంతుని సేవించటం వల్ల, పిలవటం వల్ల, తలవటం వల్ల, కొలవటం వల్ల కలిగే ఆనందం ఆధ్యాత్మిక ఆనందం. देशे वाचदा स्पन्दाहं करोमि अस्तु प्रजापति प्रेदाहं भगवान् प्रजापते साम्यंद घराण साम्यंद भापार साम्यंद महादेदे है सवार वद्दल दान वरदान सवारे साम्यंद घराण साम्यंद भापार साम्यंद महादेदे है सवार वद्दल दान वरदान सवारे साम्यंद घराण साम्यंद भापार साम्यंद महादेदे है सवार वद्दल दान वरदान सवारे ओम मतो देवा वंदनाय दावट्ट वजक्रमे पृथिव्या सत्पदावहे इदं वेट्ट वजक्रमे त्रयदाडित देवदौ सवणं समागं सुरे त्रीडिपदा वजक्रमे वट्ट गोवाधाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् वट्ट कर्माणि वत्सहेतो व्रतारवस्वधे इन्द्रस्य दत्सः तद्दक्षो प्रबम्बरकं तदा सुन्दर्यः दिवे वटक्पुरादौ तद्दप्रावोरमुल्लवाजा कृपागं सत्सवन्दे वेट्टोर्यत्तरपं पदं भद्रङ्गण्य विष्णुयाम देव भद्रं वस्यमाक्टवज्रजत्राः त्रैरङ्गे स्वष्टवागं सत्तुरा विरिधेव देवदं विदायुः सतमुन्नर्दन्ति देवात्राण चक्रा जरसन्तुराणां पुत्राधोत्रवन्दिमाना मध्यारे हृदायर् गन्धाः अधिदिद्यारतिरन्तरिक्षो अधिर्मादादपुतादपुत्रः विश्वे देवादिपञ्चदनादिजादवदिजरत्तो सर्वे वेदाः प्रयन्ता सर्वे यज्ञाः प्रयन्ता यत्पल्लक्षत्रं तत्पर्कर्पो देवो विषौ इदावेशो न उदेदे अदरक्षत्रं नैदे अतुतो जोगचेत् यत्र हण्णम्बसेत् कार्य स्यात् पुण्यागयामुवर्दे प्राणायाम्य कर्मणः पुण्यां ब्रह्मणा पुण्याङ्गं भवत कर्मणः पुण्यां ब्रह्मणा पुण्याङ्गं भवत स्वस्त्र इन्द्र रुद्रसभा स्वस्त्र पूर्णा विश्ववेदाः स्वस्त्रहस्ता स्वारिक्षणे स्वस्त्र बृहस्पतिर्ददातु प्राणायाम्य कर्मणः ब्रह्मणा कर्मणे स्वस्ते कर्मणः ब्रह्मणा कर्मणे स्वस्तिर्ध्यापव्येन्नपदो वसद्य नित्यन्दहमित्रजयोल्लोत् अणराधान् अवढा वर्धन्दः सञ्जयरसवेराः प्राणायाम्य कर्मणः ब्रह्मणा कर्मरद्ददां कर्मणः ब्रह्मणा कर्मरद्ददां रुद्रस्य वृद्धिः पुण्याकस्य वृद्धिः आभोगट्टावयावो वत्सानुभोचेत दात्र मेहरणा यक्षे यावत्सोदमोहर सत्सपादतेरः वसतेन वादरः तत्पारङ्मय सख्या यजमदा आपो जनय दादरः सुंदर अग्निय गर्भंधो भास्तना वसुस्वराबंद याग्राजवलो याद्या सत्यान हृदय हव संज्ञान मधस्वजस्वजयापावगास्तारा वसुस्वनाबंद शिवेन वाचकुड़ा वस्मया वस्मया द्रवोप प्रदत्पदम मे सर्वागम अग्नेगम विप्रयोगो वाम यवच्च बलवो जो निदत्त
पवमानस्वभज्जरः पवित्रेण विदर्शनः यप्पोधातपडातवां प्रणन्दमादेवधराः प्रणन्दमनवोधिया प्रणन्दविश्वायवः जातवेद पवित्रवद पवित्रेण पुणागिमा शुक्लेपदे वदेत्यद अग्ने कृत्वा कृतो गम्रण इत्येव पवित्रभक्षते अग्ने विदतमन्धर ब्रह्मतेन पुरेमः उपाभ्यां देवतविदः पवित्रेण सवेद इदं ब्रह्म पुरेमः वैश्वदेवे पुणदे देव्यागाद यस्य वक्ष्मे सर्वा विदवट्टाः तयामदन्दस्सधमाद्याढो वयगस्सावतोयारहीणां वैश्वानरस्वर्वर्मापराधो पादप्राणेन क्षुरोपयभूः देवा पृथिवे पयसापयोभिः वृथावरे यज्ञे वावरेदां बृहद्भस्त्रमधस्त्रमः वषट्टेर्देवमण्डमः अग्ने दक्रे पुणागमां येन देवो अवरतां येनापो दिव्यङ्गतः तेन दिव्येण ब्रह्मणां इदं ब्रह्मप्रेमः यप्पावु बाणे रद्देदे ऋणभिस्सम्भ्रगम्भूं सर्वभूतबोधमत्तादे स्वतितं मा जरस्वरः पावबाणेर्योद्धेदे ऋणभिस्सम्भ्रगम्भूं तत्पय सरस्वते दुःखे क्षीरगन्धर्पर्मदोदकौ पावबाणे स्वसयरेः सुदुगायुगोधाच्छुतः ऋणभिस्सम्भृदोषः ब्राह्मणेष्वपदहं विदौ येन देवा पवित्रेण आत्मानं प्रणदेतदा तेन सहस्रधारेण पाववाण्यर्पणं नमां प्राजापत्यं पवित्रं सुतोद्यामगम्बरण्मयो तेन ब्रह्मविदो वयो पोदं ब्रह्मपणेमः इन्द्रस्वरेदे सखमापणातो स्वामस्वस्यावरणे समेश शिवो राजा प्रपणामप्रणोदवां जातवेद मोढ्यन्द्यापनातो तत्संजो रावणेमहे घातं यज्ञाय घातं यज्ञपदे देवे स्वतन्त्रः स्वधर्मानुभ्यः वोर्जन्तघातवेषसन्नात्तद्युपदे संजतप्रेवोऽंसान् दिस्सान् दिस्सान् देहे प्राचान्ति देवाभ्यावाद्यं धाम दक्षिणाय देवताः पुनरावाद्यं धाम प्रदेशादवः पुनरावाद्यं धाम देशान्दिस्यावः ओषधयः वनस्पतिवाद्यं धाम ऊर्ध्वायां दीर्घसंवत्सरो यज्ञपदवाद्यं धाम अथवा नागेभ्यवाद्यं धाम वाक्वात्पदे पदजारे कस्वांसा वेदोनमेववानः इत्येव हे प्रदन्नो यत्सत्संवेदद्युपदे संजपदे वाक्वात्पदे दग्मया दक्षिण्याघातमध्याः रामक्षेदो यम्बादस्वतवसदानः मेहावत्वात्पदे विश्वरूपाण्या विसल् सखा सुवेजनः शुभः शुभम् अणोणयान्मगतोमगयान् आत्मावहायान्निग्रहस्तदब्दाः तवक्कदम्बस्वेदगो धातप्रदादान् महिमानमदं वेदक्षरावः पुनःपाद्यप्राजोऽप्यामे समाप्ते क्षेमाजमोजाहं पुनर आहवरायथ सर्वोपचरः శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో సూత్రవతి జయా సమేతులైన విశ్వక్సేనుల వారిని ఆహ్వానించి శుద్ధి పుణ్యావాచన కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించి అంకురార్పణకు సన్నద్ధమవుతున్నారు అర్చకవరణ్యులు. వైగానస భగవత్ శాస్త్రోక్త రీత్యా తిరుమలలో జరిగే కైంకర్యాలన్నింటికీ ఆగమశాస్త్రం పొందుపరిచిన మహానుభావులు విగనసుల వారు. విగనసోత్తములసుకున్న విధి విధానములకు తగినట్లు అంకురారోపణం ఆచరిస్తూ ఉన్నారు. సద్యోంకురార్పణ అంటారు. దిక్పాలకులందరినీ పిలుస్తారు, దేవతలందరినీ పిలుస్తారు, అందరినీ స్వాగతిస్తారు. అందుకనే దేవతలంతా కూడా ఆనందపడతారు దేవదేవుని కళ్యాణం కాబట్టి. ఏ భగవంతుడి యొక్క గుణానుభవం గొప్పదో పోతన గారు అంటాడు భాగవతంలో, నీ పద్యావళులు ఆలకించు చెబులున్ నిన్నాడు వాక్యంబులున్ నీ పేరంబని చేయు హస్తయుగమున్ నీ మూర్తిపై చూపులున్ నీ పాదంబుల పంతమొక్క శరమున్ మీ సేవకై చిత్తమున్. ఇన్ని రకాలుగా మనము స్వామిని వేడుకోవచ్చుట. మనం మాట్లాడే మాట భగవంతుడిదై ఉండాలి, మనం పలికే పలుకు భగవంతుడిదై ఉండాలి, మనం చేసే సేవ భగవంతుడికి చెంది ఉండాలి, మనం చూచే చూపు భగవంతుడిని చూస్తున్నటువంటి భావన కలిగి ఉండాలి.
ఎవరి యొక్క చరణములు ఆచరణయోగ్యమైనవి అంటే ఆ భగవంతుడే. అలాంటి మహానుభావుడి యొక్క దివ్యమైనటువంటి వైభవాన్ని నిత్య కళ్యాణోత్సవ రూపంలో మనం వీక్షిస్తున్నామంటే ఇది మనం చేసుకున్న పుణ్యమా, దేవతలందరూ చేసుకున్నటువంటి పుణ్యమా, దేవదేవుడు ఇచ్చినటువంటి అనుగ్రహమా అంటే దేవదేవుడు ఇచ్చినటువంటి అనుగ్రహమే. అందుకనే దివి నుండి దేవతలు పుష్పవృష్టిని కురిపిస్తూ ఉండగా, దేవదందుబులు మ్రోగుచుండగా, దిక్పాలకులు ఆనంద పారవస్యంలో ఉండగా, నారదాది మునిందులు స్తుతిస్తూ ఉండగా, బ్రహ్మాది దేవతలు సంస్థితిస్తూ ఉండగా ఈ అంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని అర్చకవరేణ్యులు సభక్తిగా నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. కళ్యాణం పరమాత్మదేవమనిసం శ్రీ వెంకటేశం భజే అన్నారు. కాబట్టి ఎవరిని సేవించాలి అన్నప్పుడు కలియుగంలో కలవు వెంకటనాయక. ఇలాంటి మహానుభావుణ్ణి మనస్సులో ధ్యానించుకుంటూ మనసా సతతం స్మరణీయం, వచసా సతతం వదనీయం, లోకహితం ఈ కళ్యాణం అని భావన చేస్తూ రక్షాబంధన కార్యక్రమానికి సన్నద్ధమవుతున్నారు. ప్రతిసర బంధనము అంటారు. ఇక్కడ పఠించే స్వస్తి సూక్తాన్ని విని తదుపరి స్వామి అనుగ్రహం కలిగినప్పుడు మరలా కొన్ని విశేషాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఏనాడైనా ఏనాటికైనా ఎక్కడైనా రక్షించేది భగవంతుడే, రక్షించబడేది భక్తుడే. ఇది రక్షక సంబంధంగా మనం సేవించుకుందాం. స్వయం ప్రగ్రే మృధే మృధాయ ఓంబో షడ్ భావావయావే సగైశ్వానందో నారాజ భావావయావే షేఢస్యవాధౌ షేఢానమక్షదాప్యావే ఉష్మానుప్యావే షేఢాయ నమః ఆధ్యాప్యావే అగ్రప్యావే ఆత్మప్యావే షేఢాయ నమః గుణాభాండవేద్యావే తామ్రప్యావే ధోర్ణోపప్యావే ధృవోపజరాం సమర్పయావే షేఢాయ నమః యతే ప్రదోస్తవజరాం సమర్పయావే సుప్రేరః సుప్రన్న వరదా బంధో స్వస్తిరా వేదా విశ్వరామక స్వస్తిద వేదజర నర్మణా స్వస్థబోఢాసురో దదాదర స్వస్థద్యావా పృథివే సచేతనా స్వస్థయే వాయువ్రమామహే స్వస్తే భువనస్యపదే బృహత్పదే సర్వేగణం స్వస్థయే స్వస్యాదిత్యాసో భవంతరః విశ్వే దేవాలో అద్య స్వస్తే వైశ్వానరావసోరగ్రస్వస్తయే దేవావంద్రభవ స్వస్తయే సుస్థిరో రుద్రపాత్మహం వదః స్వత్తవత్రావరణ స్వస్తవత్తరేవతే స్వస్తిన ఇంద్రస్యాగ్నిస్త స్వస్తిన అదిదేకృతే స్వస్తిబంధామునచరే మత్సూర్జా చంద్రమథావివ పునర్దతదాగ్నదా జానతా సంగామేవే స్వస్తయ నందాక్షమనిష్టణమే మహద్బోధవాయుతం దేవతానాం అసురగ్నమందజగం సమస్త బృహద్దసో అనాభ వివారహేమ అంగోమచ భాంగిర సంగయంజ స్వస్థాత్రేయ మనసా తదాక్షో ప్రేతవాణి శరణం ప్రవద్దే సుజం బాధే వయన్నోత్తో ధ్రువందే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహత్పదే ధ్రువం దైందస్యాగ్నిస్తరాటం దారయిదాం ధ్రువం శుభం శుభం. సకల శుభదాయకమైన కళ్యాణోత్సవంలో రక్షాబంధనం బ్రహ్మాండ పురాణంలో బ్రహ్మాండ నాయకుడి యొక్క వైభవాన్ని చెబుతూ బ్రహ్మాండ నాయక గోవింద అని భక్తులు వేడుకుంటూ ఉండగా శ్రీ వెంకటేశో వాసుదేవో ప్రద్యుమ్నో అమిత విక్రమ సంకర్షణో అనిరుద్ధస్య శేషాద్రిపతిరేవచ జనార్దన పద్మనాభో వెంకటాచలవాసక సృష్టికర్త జగన్నాథో మాధవో భక్తవత్సల గోవిందో గోపతికృష్ణ కేశవో గరుడధ్వజ వారాహో వామనశ్చైవ నారాయణ అధోక్షజ శ్రీధర పుండరీకాక్ష సర్వదేవ స్థితో హరి అని ఆయన శ్రీధరుడుగా పిలువబడుతున్నాడు. వెంకటేశ అని సంబోధిస్తూ ఉన్నాం. వెంకటేశ్ సమోదేవో నభూతో నభవిష్యతి అని చెబుతూనే ఉన్నారు. వేమనగా పాపములను కడతి పోగొట్టే మహానుభావుడు ఎవరండి? అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడే. వాసుదేవ అని పిలుస్తున్నాం. కృష్ణావతారంలో అనేక పేర్లున్నాయి, కానీ వాసుదేవ అంటే ఆయన ఇష్టపడతాడు. ఎందుకంటే వసుదేవ వస్తుందేమో కంస చాణూరమర్దనం. వసుదేవుని కుమారుడై వాసుదేవ 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 అంటే ఆయనకు ఆనందంట.
అంతేకాకుండా ఆర్తత్రాణ పరాయణుడు జనార్దనుడు కూడా. కాబట్టే జనులను, భక్తజనులను, ఆశ్రితులైనటువంటి వారందరినీ కూడా రక్షించడంలో సర్వసన్నద్ధమై ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా. పద్మనాభ, పద్మము నాభియందు కలిగిన మహానుభావుడు అంటే సృష్టికి మూలాధారమైనటువంటి విధానంలో సృష్టి కంటే ముందు సృష్టికర్త అయినటువంటి విధాతకే జన్మప్రదాత అయినటువంటి మహానుభావుడు. వెంకటాచలవాసక, పురంధరదాసుల వారు వెంకటాచల నిలయం, వైకుంఠపురవాసం, పంకజనేత్రం, పరమ పవిత్రం అన్నారు. అలాంటి దివ్యమైనటువంటి వెంకటాచలంలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి మహానుభావుడు జగన్నాథుడై ఉన్నాడు. ఈ జగత్తంతటికీ ప్రభువు. ఎందుకంటే జగన్నాటక సూత్రధారి, మురారి, గిరిధారి, శ్రీహరి, సర్వేశ్వరుడై ఉన్నాడు ఇతడు ఒకడే. కాబట్టి మాధవ, కేశవ, మధుసూదన అని పిలిపించుకుంటూ ఉంటాడు. భక్తవత్సల, భక్తుల యందు వాత్సల్యం కలిగినటువంటి వాడై ఉన్నాడు ఎల్లప్పుడూ కూడా. గోవింద అంటే ఆనాడు ద్వాపరయుగంలో అయితే గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తినటువంటి గోవిందుడు, ఈనాడు కలియుగంలో గోవిందుడై వెలుగొందినటువంటి గోవిందుడు. గోపతి, గోవులన్నింటినీ కూడా కాపాడాడు. అందుకే గోపులు గోపిగా జన్మకై గోవర్ధనం బెత్తగా గోవిందాఖ్యపదమ్ము అర్థమంటే శ్రీ గోపాల మమ్మేలుమా అని చెప్పారు. కృష్ణ, మనలో ఆధ్యాత్మిక దృష్ట పెంచేటటువంటి మహానుభావుడు. కేశవ, కేసి అనేటటువంటి రాక్షసుని సంహరించినటువంటి మహానుభావుడు. గరుడధ్వజ అంటే ఎప్పుడూ కూడా గరుత్మంతుడు స్వామిని వెన్నంటూ ఉంటాడు, స్వామితోనే ఉంటాడు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో గరుడ పటం, గరుడ ధ్వజం ప్రతినిత్యము కూడా గరుడ వాహనం మీద వెంచేసి ఎక్కడికైనా పెడతాడు. శ్రీధర, శ్రీశ్చతే లక్ష్మీచపత్యమని అమ్మవారికి హృదయంలో స్థానం ఇచ్చినటువంటి వాడు. పుండరీకాక్ష, వికసించిన సుందరమైనటువంటి నేత్రములు కలిగినటువంటి, వికసించిన సుందరమైనటువంటి పద్మముల వంటి నేత్రములు కలిగిన వాడు. సర్వదేవ, సమస్త దేవతలకు అధిదేవుడైనటువంటి వాడు. స్థిత, స్థితికారకుడైనటువంటి వాడు. ఎవరండి అంటే హరి, శ్రీ మహావిష్ణువు. అందుకనే హరి అను 2 అక్షరములు, హరించున పాతకముల అంబుజనాభ, హరి నీ నామ మహత్యము, హరిహరి పొగడంగ వశమ హరి శ్రీకృష్ణ అంటాడు. అలా ఇన్ని రకాలుగా బ్రహ్మాండ పురాణంలో చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనం ఈరోజు ప్రస్తావన చేసుకుంటూ, స్వామివారి దక్షిణహస్తాన్ని కంకణధారణ నిర్వర్తించిన తర్వాత అర్చక వరేణ్యులు శ్రీదేవి అమ్మవారికి, భూదేవి అమ్మవారికి వామహస్తానికి కంకణధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. రాఘవస్యేద్ భవే సీత రుక్మిణి కృష్ణ జన్మని అన్నట్లు భగవంతుడు ఎప్పుడు ఏ అవతారంలో ఉన్నా ఆయన్ని వెనంటి ఉంటూ ఆయనే సర్వస్వమని భావన చేస్తూ భక్తుల భావనలన్నీ ఆయనకి తెలియబరుస్తూ ఆయన యందు వాత్సల్యం కలిగి ఆయనకు వారి యందు వాత్సల్యం కలిగేట్టుగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నటువంటి అమ్మవార్లు. తర్వాత ఇక అర్చక స్వామి వారు కూడా ఈనాటి కళ్యాణోత్సవం నిర్వర్తిస్తూ భగవద్ అనుగ్రహం ద్వారా భక్తులందరూ సుఖంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ వారు కూడా కంకణధారణ నిర్వర్తించుకుంటూ ఉన్నారు. ఇదే రక్షాబంధనం. ఎందుకంటే 9 రకాలైనటువంటి సంబంధాలు ఉంటాయి భగవంతుడితో మనకి. అందులో ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సింది రక్షక సంబంధం. కాబట్టి ఏ సంబంధం అనుబంధాన్ని పెంచుతుందో, ఏ సంబంధం అనుబంధ బాంధవ్యాన్ని పెంచుతుందో అలాంటి రక్షక సంబంధాన్ని పెంపొందించుకుంటూ ఏడుకొండలవాడ అని స్వామిని వేడుకుంటూ ఈ రక్షాబంధనాన్ని వీక్షించాం. దీని తర్వాత సకల దేవతలకు హవిస్సులు అందించే నిమిత్తంగా అగ్నిని ఆహ్వానిస్తారు. అగ్ని ద్వారా దేవతలందరికీ హవిస్సులను అందజేస్తారు. ఇక్కడ మంత్రాలు హోమం జరిగేటప్పుడు వినే భాగ్యం, తెర పట్టేటప్పుడు సంకీర్తన వినే భాగ్యం, 2 భాగ్యప్రదాత అయిన భగవానుడు కల్పిస్తున్నాడు. వీక్షిద్దాం. ఆకార కర్మ కలిష్యే ఏదోన్మిద్రేజ్ఞానం ప్రోక్ష్య యోతోన్మింద్రస్తవాం శుద్ధం శుద్ధే సామ్నా శుద్ధైర్వృద్ధైర్వార్ధర్వాన్మవంతో ఇంద్ర శుద్ధరాగ శుద్ధ శుద్ధావృధమే శుద్ధ నిమ్మిదార్య శుద్ధమధ్యమ్య ఇంద్ర శుద్ధహుడారీ శుద్ధత్తాన్ సాఠే శుద్ధ శుద్ధాగ్నే శుద్ధానుషాదే తండలే భూదత్తమావాహయావే
देवाद्रवाल्धामय्याजरत्वै देवोदे दैव्याहोदा उर्वरटा साम प्रभाधवेराः मक्ष्यवदन्तो मयाने हव्याकोदे सत्यावृधोमेस्तु अद्वादयावे देवेश्वर वर्णक्रो विश्वे देवादिवेरेद्भो महाप्रभारत्व प्रत्यंतर प्रस्य बैठान जत्तम प्रभु धावरे थे धर्बाराम सप्तषेडावाग यावे वद्धरम हेतवातर रेखा गायत्र प्रोक्ष लंबगो देवहे ध्योयर प्रदाद कणले पुत्रनावाग यामे रेखाया संतवावाग यावे जरणंग हेता यावे देवस्रगे तद प्रवृज्वाल्य वावराहे तग्निलदाय वेद पुरतन देवेभ्य हव्यवन प्रजारल आय प्रजादत्पाध्यक्ष श्रणे ऋणे विदरे वायुभावाह यावेन्द्रे अग्निभावाह यावे अग्नायाग वेदे गृढल विराजे दुहदात् श्रणे अधिदेवन्यस्वार विदेवन्यस्वाद हृदयवन्यस्वाद देवदप्रभा ब्रह्मस्ताद्देव श्रुदा व्यारावः स्वभद्रयावास भट्टा सदस्वतवः वंब ब्रह्मणभावा यावे वंब हब्जाद्भावा यावे वंब हब्जाभावा यावे वंब भोर्भसवः हिरण्यकल्पभावा यावे ब्रह्माधीरामिदमाधो ब्रह्मणे नमः आसरा ध्रुवोपचरः समर्पयावे स्वमो देरकं सो भारवन्द वादकं सोवा वेरं कर्मण्यं ददातु साधन्य वदद्यहं सवेयं पदश्रवणो यदापे ओम भो स्वमावा यावे ओम भाग्यंगभावा यावे ओम द्वन्द्वभावा यावे ओम भोर्भव स्व चन्द्रभावा यावे स्वमादिरामवाधो स्वमार्मः आसरा ध्रुवोपचरः समर्पयावे ब्रह्मण प्रकृष्यावे नमोस्तु तपिडाहि ओम प्रकृष्यावे प्रकृष्यावे विटेमोस्तु तपिडाहि ओम प्रोक्ष पात्रद ध्रवबाधाय सूर्य सरस्वती अबोधाग्रे प्रभास प्राच्यवट्ट सोबोधे विट्टवेर महावट्ट सोबोधे दक्षदावट्ट उत्तरवदे चट्ट सोबादेव चदसोदत्तान् देवेभ्योट्ट सोबाधे परत्वतान्यदला विट्टभावाय महाट्व ददाट्व धर्मजयभावा यावे कृतादे कृतादे जपादे धारणादे वाणपुत्तो देवेभ्यः सन्दस्व प्रथमजापकेश्यामे प्रवणप्रेष्यामे विट्टेदमारोस्तु तपीडाहं ओम प्रोक्ष ओवाय रक्त दवाय रक्त अविन्दालदे वेरवसपात्रदे वज्जये श्रेलम्बर्गो देवहे ध्यायण प्रदाद ब्राह्मण दत्तर प्रजाभावाय ब्रह्मभावाय इंद्रभावाय अग्निभावाय स्वभावाय अग्निषभावाय प्रजाभावाय ब्रह्मभावाय इंद्रभावाय वसोरावाय वरदारावाय रुद्रारावाय अपपस्वस्य वंशविट्भावाय बृहस्पतिभावाय मित्रभावाय ऋणभावाय आदित्यारावाय स्वेरावाय पुषरभावाय कक्षभावाय कक्षस्वभावाय अवावसज्ञभावाय यज्ञस्वान्दवारावाय यावे सर्वदेवारावाय यावे आज्यवाहे जो टंडर वावे ब्रह्मणा जो टंडर वावे इंद्रा जो टंडर वावे अग्नि जो टंडर वावे सोमा जो टंडर वावे अग्नि सोमा ब्यान जो टंडर वावे प्रजापति जो टंडर वावे ब्रह्मणा जो टंडर वावे इंद्रा जो टंडर वावे वसभ्या जो टंडर वावे वरभ्या जो टंडर वावे प्रजापति जो टंडर वावे अपवस्वस्य वासवट्वा जुष्वा वृषभ्या वित्राश्वा उडाश्वा भायत्या बेश्वा वैश्वभ्या जो टंडर वावे वट्टा जुष्वा गट्टा जुष्वा वाट्वा द्रव्यश्यावे द्रव्यश्यावे अग्निज्योतसे समित स्वाहा अमृतवधे अंतर्दक्षो अंतर्धारादय प्रत्यटहं प्रत्यटारादय चित्तदित्पाव्र त्वच्चद्दळ पवित्रवधो सूर्यसर स्वाहा वाक्पदित्पाव्रात् त्वच्चद्दळ पवित्रणवधो सूर्यसर स्वाहा देवस्ताव्रात् त्वच्चद्दळ पवित्रणवधो सूर्यसर स्वाहा एकं प्रवाराः अर्थं पूर्णम् मूलाग्राभ्यां अक्षद आज्य दुरभे अग्नेर्मः जावे धेर्मः पावकारमः जावदो दप्रहस्रान् वक्षो अद्भुतवालय अयं दद्द अन्नाद्य स्वाहा देवल आहारमनन्दावहां दोडगनन्दादस्व
वायव्यादाग्ने यान्तं प्रजापते स्वाहा नेत्रादिधानान्द इन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निर्वाभ्यः स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसभ्य स्वाहा वरभ्य स्वाहा रुद्राभ्य स्वाहा अभवस्वस्य वंशवट्वे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा रुणाय स्वाहा आत्याभ्य स्वाहा स्वभ्यवोटे स्वाहा स्वाहा होमाय स्वाहा उपासरज्ञाय स्वाहा केश्वेभ्य देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिहार्याधुनं सावित्र्या गृहीत्वा जिह्वा व्याहृते जुहोदे ओं भस्वा भस्वा भोर्भो स्वाहा अधिदेवं गत्ता हृदयं गत्ता हृदयं गत्ता देव सप्राधावे श्रीवास्वामः वैवाहिकमहोत्सवं अवाधरोग्नो आहारहोमणे मंत्रतंत्र स्वर वर्ण विद्य विपर्यास न्यूनाद्रक्तप्रायस्थितार्थम् उतो देवादिवैष्णवोमं गरिषे अधिदेवण्यस्वार्वधर्मण्यस्वाधर्मण्यस्वा देवदविध प्रसोव ओं मदो देवा वन्दनाय दावट्टर्वजक्रमे पृथिव्या सप्तदाविस्वाहा इदं वेट्टर्वजक्रमे त्रेदानिदते पदौ सुवर्णं समागुंसरे स्वाहा त्रीणि पदावजक्रमे वट्ट गोवादाभ्यः ततः धर्माणि धारयं स्वाहा विट्ट कर्माणि वत्सदेदो व्रतानि वत्सदे इन्द्रस्य दत्सका स्वाहा तद्दट्टो परमं मदकं सदा वसन्तु धोरयः दिवे विडक्रुराददौ स्वाहा तद्व्यप्रादोर्मण्डलो जागृभागं सत्सवन्दने विट्टोर्यत्परमं मदक स्वाहा ओं भस्वाहा भस्वा भोर्भो स्वाहा अधिधर्मम गत्ताः हृदयर्मम गत्ताः हृदयर्मम गत्ताः देवदविधप्राधावेः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నల కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే తగనత్తాలు చూపరి
తదితో బాగాలీయరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే విద్య కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు కులంపురంలో శ్రీవిగ్రహేర్వ అస్య సేవదాదినారాయణస్య అచంద్యాభక్త ప్రియపారస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరబ్రహ్మాణానాం వివేకోడ బ్రహ్మాండానాం యగదమయ వ్యక్త మగధగంగార ప్రదీయ తోజవాయురాకాశాత్మకైరావృతే అప్యన్వయ బ్రహ్మాండమండలే ఆధారత్మ గౌరవానంద ప్రథమే క్షరదాగరే స్వదత్వప్రట్టితస్య అదల విదల సుతల రసాదల మహీదల సప్తపాదాశ్వాదలే భోరాగ భోర్లా ధవల్లా మహల్లా జలోరాగ భోరాగ తత్వగాక్యత్వాగస్య అదవాఘే మహారాలాయమానస్య పణిరాజక్షేడస్య సకస్రపడామణమండమండలే అష్టదగ్ధదండాదండాద్దంబిదే లోకాలోకాదలవళేదే రమణరాప్తే పరవ్రతే జంబా ప్రక్షాప్తే మాఘేంద్రాదే సత్వరాజే ఏమకోటాది పర్వదాజట్టుదే ఇంద్రపహోళ్ళాద్గే అరిబళ్ళ గింబిర హైరావతారాం ఇంద్రప్పస్య బడగ పాయల్ల సోలగే పంచాశత్వాది విషయంలో భూమండలే అఖండాద్గే జంబోద్భేవే బాలవర్ణ భరతఖండ దండకారణ్యే ప్రజాపతిక్షేత్రే సమభూమత్రేకాయాः శ్రీరంగాయుగ్భాగే కిట్టా కావేర్యోర్ మధ్యప్రదేశే శ్రీ ఆదివరాగక్షేత్రే వెంకటాచలే దశపూర్వేణాం దదాపరేణాం తద్వంశానాం పితॄణాం నరకాల విత్తేరి ఆవాద ప్రమాద సంవాద వైకుంఠాత్కులోకేడు సౌరప్యధావ్యప్యధాయజ్య పదేద మోక్షమర్థం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రయత్నర్థం చదల్లక్ష్మ ప్రభాలాభే దివ్య వైదిక విచారేణ నానావిధ శాస్త్రోక్త భాగ్యేన వేదోక్త భాగ్యేన విషదోక్త ప్రకారేణ వేదోక్త ప్రకారేణ యమాధ్ర కన్యాధవలా ప్రాప్త్యర్థం కన్యాదానంగారయష్యే అస్య సేవదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య ఆనందవిల్లాడకల గాంభీరస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య చంద్రదా పద్మాంగిజ కోణసూర్య ప్రకాశస్య శివదో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైఘార్ధ అగభాక్త ప్రకారేణ ఆంగీర్ణ భారత్మత్ భారద్వాజ త్రయాఢయ ప్రబలామిన భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచపద వేదేన ప్రవర్తమానస్య పరతోస్వావదానస్య పద ప్రవాదేవస్య శ్రీమహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోణప్రే ఆంగీర్ణ భారత్మత్ భారద్వాజ త్రయాఢయ ప్రబలామిన భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణబోధస్య మూలప్రదే సుగీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రగమణాప్యాదవదాన్ ఉత్తస్వదస్య భగవద సంఘావతారస్య శ్రీమహావిష్ణోః పరవాసుదేవధర్మణ పౌత్రాయ ఆంగీర్ణ భారత్వత్ భారద్వాజ త్రయాఢయ ప్రబలాన్మద భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్తవదానందస్య అర్చావతార ప్రజమ్నావతారస్య శ్రీమహావిష్ణోః ఆదినారహ్మణ పుత్రాయ ఆంగీర్ణ భారత్వత్ భారద్వాజ త్రయాఢయ ప్రబలాన్మద భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తులాగ ప్రబాలాయ క్రీడకారకయోన దివ్యామణ బుడిదాయ ప్రమల్ల భారజాదాయ కౌస్తుభాంగదాయ దివ్య పీతాంబరాయ దివ్య బాల్లోక శోభిదాయ ద్విజావతారాయ స్వర్ణ గణవాగణ రూఢాయ అచింతాద్వైతేవర స్వభావలాకల్య తేజోవయత్రాకరాయ అగ్రధాగాధ్యాయురో అఖిలలోక పవిత్రగోత్రాయ శ్రవణ నక్షత్ర మకరరాసో జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ యజ్ఞ సమాధవణ
సకల వేదాధ్యాయనే భార్గవోత్సవర ప్రవాళ ఔర్వైద వంచారణయ ప్రమాణముద భార్గవగోత్రోద్భవే సర్వాలంకారవదే శ్రీ మహావిట్టో శ్రోతాంగజకేయోర పాదారవిందాం శ్రీ మహావిట్టో వక్షస్థల నివాధనే అధిసౌందర్యవదే ఆనందగుణాత్మికాం నమో శ్యామలాంగే ఉతవలయ నక్షత్రే కన్యారోహో జాతాం అయోనిజాం భృగాత్ సంకల్పదలయాం ఇమాం శ్రీదేవీనాంనీం ఇమాం కళ్యాం వృణీమహే దాస్యామే ఋగ్యస్వాదరమణ సకల వేదాధ్యాయనే ఆశ్వాసాఢ్రాఢ్య ప్రమాణముద ఆశ్రమసగోత్రోద్భవే సర్వాలంకారవదే శ్రీ మహావిట్టో సురత్రాంగజకేయోర పాదారవిందం శ్రీ మహావిట్టో అత్యంత వరాహే అత్యంత సౌందర్యవదే ఆనందగుణాత్మికం ఇమో శ్యామలాంగే రవదే నక్షత్రే మినరాసో జాతాం అయోనిజాం కసవ ప్రజాపదే సంకల్పదలయాం ఇమాం భూదేవేనాంనీం ఇమాం కళ్యాం వృణీమహే దాస్యామే కళ్యాణకణహం మల్లాకణాం దాస్యా విట్టవేతభ్యం బ్రహ్మలోకాజగణయ కళ్యాణకులం కృతాసాధ్యే సుశీలావేదే ప్రేదం వేత్సవే ధర్మభారతध्ये విశ్వంబర సర్వబోధా సకల సర్వదేవతాః ఇమాం కళ్యాణం ప్రదాస్యామే ప్రీణాద కమలాపదే కన్యాధారవర్తస్వర్తోస్తు భవంతో మహాందోళగల్లంతో ప్రజాపతే శ్రేయామ్యదః పుష్కయోరదదాత్సవో కామస్వవృత్తిమానందో తస్యాగ్నే భాజయగమ మోదప్రమోదానందః పుష్కయోన్నికితः సపః శ్రుత్యేవ కామస్య ద్రవ్యారే దక్షిణానాం ప్రతిగృహే. శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో మహాసంకల్ప పఠనం గావించారు. ఆ సంకల్పానికే మహాసంకల్పము అని పేరు. కారణం ఏమంటే 14 లోకములు, సూర్యచంద్రులు, నక్షత్రములు, గ్రహములు, గోళములు, ఖగోళములు అన్నీ నిండి ఉంటాయి. అందులో సంఖ్యాశాస్త్రంలో ఒక మాట చెప్పారు, ఏకో విష్ణు పృథగ్భూతం అన్నారు. సాక్షాత్తుగా శ్రీ మహావిష్ణువు. అన్నమయ్య కూడా ఇతడొకడే సర్వేశ్వరుడు, శ్రిత కమలాక్షుడు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు అన్నాడు. సర్వేశ్వరుడు ఎవరంటే ఇతడే, ఆశ్చర్యజన పోషకుడితడే, కమలాక్షితడే, కమలాయతాక్షుడితడే. కాబట్టి అలాంటి మహానుభావుణ్ణి మనము కళ్యాణోత్సవంలో మాంగళ్య పూజ అనేటటువంటి కైంకర్య సమయంలో వీక్షిస్తూ ఆనందాన్ని పొందుతున్నాం. ద్వయానుసంధానము అంటారు. భగవన్నామం చేయటంలో ఉండేటటువంటి విధానాన్ని ద్వయానుసంధానము అంటారు. త్రిగుణాత్మకము అంటారు. సత్వరజస్తమో గుణాలు అనేటువంటి వాటిలో సత్వగుణాన్ని, రజస్సుని, తమస్సుని పక్కన పెట్టి సత్వాన్ని పెంచుకోవటం. సత్వం అంటే బలం అనేదానికన్నా సత్వం అంటే సాత్వికత అనేటటువంటి భావన పెంపొందించుకోవటం. చతుర్విధ పురుషార్థాలు, ధర్మార్థ కామమోక్షములు. ధర్మాన్ని, అర్థాన్ని అంటే అర్థం అంటే ఇక్కడ ధనమనే కాకుండా పారమార్థిక చింతనగా భావించుకోవాలి. అవసరమైన మేరకు వినియోగించుకోవడం చాలా విశేషం. అదేవిధంగా భూమి, నీరు, నిప్పు, గాలి, ఆకాశం అనేటటువంటి పంచభూతాలు కూడాను. ఇక్కడ కూడా అక్కడ 5 పాత్రలు కనపడుతున్నాయి. పంచపాత్రలు అంటారు. అర్ఘ్యపాద్యాచమనే స్నానశుద్ధ జలపాత్రలు. ఇక అర్చక స్వామి 5వదైనటువంటి అర్చనా విధానం, నవవేద భక్తి మార్గాల 5వదైన అర్చనా విధానం ద్వారా వారు కైంకర్యం నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఆ ఉన్నటువంటి మలయప్ప స్వామి వారు కూడా మహానుభావుడు, అర్చామూర్తి, పరవ్యూహ విభవం అంతర్యామ అర్చావతారం 5వది. కాబట్టి 5 అనే సంఖ్య ఇక్కడ విశేషం. ఆ తర్వాత మనలో 6 శత్రువులు ఉంటారు. ఎప్పుడు కూడా చాలామంది చెబుతూ ఉంటారు, నాకు అందరూ శత్రువులు. శత్రువులు బయట ఎక్కడా లేరు, లోపలే ఉన్నారు. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మదమాత్సర్యాది 6 వర్గాలను అరికట్టగలిగినాడు
భగవత్ సాక్షాత్కారం పరిపూర్ణంగా కలుగుతుంది. అదేవిధంగా సప్త కులాచలాలు ఉన్నాయి, అదేవిధంగా సప్త రుచులు ఉన్నారు. మరి వశిష్ఠ ఇత్యాదులు అందరూ కూడా అగస్త్యాదులు. దానితో పాటు అష్టదిక్కుల్ని అష్టదిక్పాలకులు పరిపాలిస్తూ ఉన్నారు. ఇంద్ర, అగ్ని, యమ, వరుణ, నిరతి, కుబేర, ఈశాన్యాదులు. మరి నవగ్రహాలు 9 గ్రహాలు కూడా స్వామివారి అనుసంధానంలోనే నడుస్తూ ఉంటాయి. మరి స్వామివారి అవతారాలు వచ్చేటప్పటికీ దశావతారాలును. ఎందుకంటే ఇక్కడ జయ జయ సోమక దానవ సంహర మందరధారి వరాహరే జయ నరసింహ త్రివిక్రమ భార్గవ రామ పరాత్పర దాశరథే అన్నారు దశావతారాలు. అదేవిధంగా అష్టవసుః, ఏకాదశ రుద్ర, ద్వాదశ ఆదిత్య, ఇలా చెప్పుకుంటూ అనేక విషయాలు చాలా గొప్ప విశేషంగా సంఖ్యా ప్రకారంగా అనుసంధానం అవుతూ ఉంటాయి. అయితే పరిపూర్ణమైనటువంటి భావన ఎప్పుడు కలుగుతుందంటే భక్తి మనలో కలిగినప్పుడు. అలాంటి భక్తిని పెంపొందించుకుంటూ భగవద్ అనుగ్రహాన్ని పొందుతూ మాంగళ్య పూజను వీక్షిస్తూ సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణ నమోస్తుతే అని ఆ మహానుభావుడు శ్రీమన్నారాయణుడు అయితే ఈమె నారాయణుడిగా విరాజిల్లుతుంది అమ్మవారు. అందుకనే సమస్త జగత్తుకి ఎవరు ఆధారం, సమస్త జగత్తుని రక్షించేది ఎవరు, సమస్త జగత్తుని కాపాడేది ఎవరు, సమస్త జగత్తులో ఉన్నటువంటి భక్తజనావళిని కూడా ఆనందింపజేసేది ఎవరంటే ఈ మహానుభావుడే. అందుచేతనే సర్వేశ్వరుడు, సర్వరక్షకుడు, సర్వజగద్రక్షకుడు, సర్వద్రష్ట, సర్వస్రష్ట, సమస్తము తెలిసినటువంటి వాడు, సమస్తము నిర్వహించేటటువంటి వాడు, సమస్తాన్ని కాపాడేటటువంటి వాడు, సమస్త జగత్తుకి కూడా ఆధారపడేటటువంటి మహానుభావుడు. కాబట్టే అలాంటి మహానుభావుణ్ణి ఇతడొకడే సర్వేశ్వరుడు, శ్రితకమలాక్షుడు, శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు అంటారు. ఆశ్రితజన పోషకుడు, అమందానంద కందడిత హృదయార విందుడు, అచింత్యద్భుత నిత్యైవన స్వభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరుడు, నవమోహన సుందర మందహాసుడు. అందుకనే స్వామివారిని గురించి మాట్లాడుతూ శ్రీనివాసుని సన్నిధి వెలకు అందని పెన్నిధి అంటారు. ఇది అని చెప్పగలుగుతామా, ఇంత అని చెప్పగలుగుతామా? చెప్పలేం. అందుచేత స్వామి వైభవాన్ని వర్ణించడానికి, స్వామి వైభవాన్ని స్తుతించడానికి 18 పురాణాలు, అష్టాదశ పురాణాలను వేదవ్యాసుల వారు అందించారు. పోతన గారు అయితే భాగవతంలో చక్కగా చెప్పాడు. మరి ఇవన్నీ పరిగణలోకి తీసుకున్నప్పుడు ఈతడొకడే సర్వేశ్వరుడు, శ్రిత కమలాక్షుడు, శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు అనుకోవటం చాలా ముదాహంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మాంగళ్య దర్శన భాగ్యం కలుగుతున్నది. వీక్షిద్దాం, అమ్మ అనుగ్రహాన్ని, స్వామి కటాక్షాన్ని పొందుదాం. లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద, ధాత్రీరమణ గోవింద గోవింద, ఆనంద నిలయవాస గోవింద గోవింద అని గోవిందనామంతో వేడుకుంటూ మాంగళ్యధారణ వీక్షిద్దాం. తంతయో వేద అండహృద్యంత తాంగత్తే కురత అదగసేతావిత్రే శ్రీర్మహామల్యుద్ధానం గురోవే ప్రజాపదస్వామహో రాజారవసృజదా తంతయో వేద అండహృద్యంత తాంగత్తే కురత అతకథేతావిత్రేరణ్యేరవః మాంగళ్యసూత్రధారణం కురోవే మాంగళ్యధారణ సమర్థ సుమూర్తో శుభంతో మహాంతోడంతో సంతా సంజా విజయుష ప్రజామాయుర్ధనంజ రోజడో రోజబాణ స్వభణ స్వభవాన కళ్యాణ విమిపేత్వాపయస్వదే దేవానాగం దేనగం శృదుభామనవస్మరందే ఇంద్రస్వామం బిబతో క్షేమోస్తురః. లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదనేము, లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదనేము. లక్ష్మీనారాయణులే లలనయు నీవును,
మప నిస నిస రే మప ని నిస చూపులు చూపులు మీకు సూసకము బాసికము ఊపచన్ను గొప్పలివి భూజగుండలు చూపులు చూపులు మీకు సూసకము బాసికము ఊపచన్ను గొప్పలివి భూజగుండలు తీపుల మోవితేనెలు తీరని మధుపర్కములు తీపుల మోవితేనెలు తీరని మధుపర్కములు దాపుగా పెండ్లి ఆడరయ్యా తగుదగు మీకును లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదెనేము లక్ష్మీనారాయణులే లలనయు నీవును లక్ష్మీ బాలాజాల విత్తవిఘార్య ఇవాళాజాల అవబావే సమర్థకరణాన్ మమ తోభ్యాంజ సన్నడనాస్తదగ్రణమళ్యత యల్లార్వబ్రోధే గోరాజానావపంతే దీర్ఘాయరత్వమే పదిరేదంతాం ఇవాళాజానావపామి సమర్థకరణాన్ మమ తోభ్యాంజ సన్నడనాస్తదగ్రణమళ్యతావయల్లార్వబ్రోధే రాజానావపంతే దీర్ఘాయరత్వమే పదిరేదంతాం యతయో మమ స్వాహా ఇమాల్లాజానావపామి సమర్థకరణా మమ తోభ్యాంజ సన్నడనాస్తదగ్రణమళ్యతా యల్లార్వబ్రోధే గోరాజానావపంతే దీర్ఘాయరత్వమే పదిరేదంతాం యతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భూర్భువ స్వస్వాహా అధిదేవో గతాహర్వదేవప్రాధావే సర్వప్రాయస్తార్థో దేవాదవెట్టో వం గరిషే అధిదేవస్వాదేవస్వాదేవస్వాదేవప్రద ఓం మదో దేవామందర అయద వెట్టో వజకమే పృథివ్యా సప్తా విశ్వాహ ఇదం వెట్టో వజకమే త్రేతాడతి దేవదౌ సువర్ణ స్వాముద్రే స్వాహ त्रिणपदावजकमे वट्ट गोपाधाभ्यः ब्रह्माचार्य स्वाहा वट्ट कर्माणि वत्सैदो व्रतानवत्सदे इन्द्रस्य दत्सकः स्वाहा तद्विश्वोः प्रमुखमुदाज्ञुर्यः दिवे विडक्रा स्वाहा तद्वप्रावोर्बल्लवार्यः कृपाकं सत्सवन्ददे वट्ट दत्तमपदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओर्भो स्वाहा अधिधर्मो गत्ताः हर्वधर्मो गत्साधर्मो गत्ताः देववध प्राधावेः वरट्टादन्तोहावं वर्षे अधिदेवस्वादेवस्वादेवस्वादेवप्रवाय यदस्कर्मोदरे सम्मद्वाहल्निरुगाग्रो विद्वासंग स्वाहा अग्नेश्वरसुखदाहुदेनां कामत्रे स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्नवदय स्वाहा प्रजापदय स्वाहा स्वाहा विश्वेभ्यदेवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यदेवताभ्य स्वाहा सर्वतेवादिट्टो पय स्वाहा वासुवातवय स्वाहा आश्रवदत्याश्रादो अदक्तं स्वाहा एवं तेजोधे तेजोभे स्वाहा यमसद उत्तरमे वा स्वाहा सूर्यदक्षिणे वा स्वाहा सोमसदे तमे वा स्वाहा वायोद्यमे प्राणान्मे वा स्वाहा ब्रह्मणोदमे बुद्धिमे वा स्वाहा सत्वग्रहत्वा प्रियाणे सप्तहतप्रदात्वा स्वाहा रुद्रार उद्धार ब्रदर प्रदाप्रियावदे स्वाहा अग्निर्भक्तक स्वाहा वेदर्भक्तक स्वाहा देवभक्तक स्वाहा वरप्रदासोक्त गुस्वाहा जैनम वेद जैनम देव जैनम पदवे जैनमोडास जैन गुस्वाहा समंगाम गडागधर
समादित्य श्रद्धे देवे वृंदान दिव्यं स्वाहा पूर्णागतमत्तवाञ्जुहोदे सर्ववै पूर्णागते सर्वमेवाप्नोदे वयं पूर्णागते प्रतिदट्टते स्वाहा आज्यशेषम् इंद्राय जगोमि स्वाहा तत्त्वत्रण आदावबाधाय अग्नतृपदा वेदतृपदा देवतृपदा पृथ्वीतृपदा ब्रह्माद्या तृप्यन्ताम् अजिधर्मो गतानुदर्धवदप्रादावे आवाधर्वान् देवान् यदा उदात्तान् बदट्टामयावे पवित्रपत्रं मे भया स्वाहा वनवनवनमे भया स्वाहा राज्यां दक्षिणायां देव्यावद्धायां अधराय पश्चिमदप्रपदया दक्षिणप्रदा उत्तरप्रदा उत्तरदा उत्तरप्रदे दक्षिणा उत्तरप्रदे उत्तरदा उत्तरप्रदे राज्यवट सदरवधे सर्वान् प्रथमोक्ष्य ग्रन्थविसर्जाद्यत्रोक्ष्य त्वमाप्यायं दामा भोर्धामृतदामृतदिवङ्गस्य ततोरो विटमेरे स्वाहा सुद्यन्तं सुबधदनं सुद्यन्तं देवसदनं भूये पायवत्पवोद्भाग्रबालिप्य बोधपदेरपदेरत्य सर्वे दीर्घायताय सदाय भराय सदन आपो जनयदादरः वोत्सवेदनत्वा यज्ञोपधर्मस्य बालकं वाग्दे भगवान् भक्तसमानवः आयर्वाजामहेन देवाब्दार्त्रवा प्रदेशस्वभावाद पुरोवयद्यत् सकलं वैपय सर्वं श्रीमन् नारायणाय समर्पयामि सर्वं से श्रीनिवासार्पणमस्तु धर्मं से कृष्णार्पणमस्तु सोमने ब्रह्मणेन भगवान् भावप्राद्यप्रदाशोऽप्याग्निषार्वः पुनःपाद्यप्रदाशोऽप्याविदाभागः आज्यो गुणोपहारं समर्पयामि ब्रह्मणेन भगवान् आदाय प्रवृत्तवदः समर्पयामि प्रेतः प्रणलावदा वन्द ब्रह्मणेन भगवान् यदा उदात्तान् मट्टावयामि दत्तं ब्रह्म श्रीनिवासार्पणमस्तु అందాలి అన్నప్పుడు భగవంతుడే ప్రధానంగా మనకు భావనకు వస్తాడు. అందుకనే యజ్ఞో యజ్ఞపతి యజ్ఞో యజ్ఞాంగో యజ్ఞవాహన పేర్కొంటుంది విష్ణు సహస్రనామం. అన్నీ ఆయనకి చెందినవే. భగవంతుడి యందు భక్తి భావన కలిగి నిర్వహించే కైంకర్యంలో ప్రధానంగా మనకు కావాల్సింది సమర్పణ భక్తి. ఫలమో పుష్పమో గంధమో తులసియో పానీయమో శాకమో కలమాన్నమ్మో ఘృతంబు పాలు పెరుగో కర్పూర తాంబూలమో సులభ ప్రాప్య పదార్థం ఏదైనా సంతుష్టాత్మల ఇచ్చినన్ కొలువన్ వచ్చిన మెచ్చు తండ్రియో మొక్కులు వెంకటేశ ప్రభువు అంటాడు కవి. కాబట్టి భక్తితో వేడుకుంటూ తర్వాత గోదాదేవి స్వప్నవృత్తాంతం వారణమాయిరం. ఈ వారణమాయిర కైంకర్యంలో నారికేళ ఫలాన్ని వినియోగించడంలో ఆంతర్యం ఏమంటే అది పూర్ణ ఫలం, శుభప్రదమైనటువంటి పూర్ణ ఫలం. యజ్ఞయాగాల్లో కావచ్చు, శుభకార్యాల్లో కావచ్చు నారికేళ ఫలాన్ని వినియోగిస్తారు. అందుకనే ఎవరికైనా పూర్ణ ఫలం ఇవ్వాలంటే నారికేళ ఫలాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు. విశేషించి ఈ సాంప్రదాయబద్ధమైన దక్షిణాదిలో ఉన్నటువంటి శ్రీవిల్లిపుత్తూరు దివ్యక్షేత్రం కాబట్టి నారికేళ ఫలానికి ప్రాధాన్యత. అందుకనే నారికేళ ఫలాలు కదిలిస్తూ వారణమాయని నిర్వర్తించారు. దీని తర్వాత పుష్పమాల పరివర్తనం. స్వామివారికి అలంకరించిన పుష్పమాలను అమ్మవారికి, అమ్మవారి నుండి స్వామివారికి
సమర్పించడం, పరస్పర సమర్పణాభావం. ఇందాక మనం చెప్పుకున్న సమర్పణాభావాన్ని ఇక్కడ అమ్మవారు స్వామివారు ఒకరికొకరు అలా సమర్పించుకుంటూ ఉన్నారు. అది గృహస్థాశ్రమ అనుభూతి, భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి. ఇక అమ్మవారిని దర్శిద్దాం ఒకసారి. పచ్చని పట్టు వస్త్రమును, బాగుకు తెచ్చిన భూషణంబులను, విచ్చిన పుష్పమాలికలు, వేవిధమును కనువిందు చేయగా మరి శ్రీదేవమ్మవారు, భూదేవమ్మవారు ఇరుదేవేరులు కూడా సభక్తిగా సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. భక్తులంతా ఆనందంతో వీక్షించేటటువంటి శుభవేళ ఇది. స్వామివారు ఆ పుష్పమాలను అలంకరించుకుని ముక్తమోహన సౌందర్య స్వరూప లావణ్య తేజో విరాజితుడై దర్శనమిస్తూ ఉన్నాడు. అలాంటి పుష్పాలంకార శోభితుడైనటువంటి స్వామివారిని నిత్య కళ్యాణంలో మనం వీక్షించే భాగ్యాన్ని పొందుతున్నాం. పిలుద్దాం ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా గోవిందా అని. తదుపరి తలంబ్రాలు, అక్షతారోపణం. భక్తులంతా ఆధ్యాత్మిక భావనతో వీక్షిస్తూ ఉండగా పిడికిడ తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురనే అన్నమయ్య సంకీర్తన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆధ్యాత్మికత నింపినట్లే ఆ తలంబ్రాల కార్యక్రమాన్ని వీక్షించి స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందే భాగ్యం కలగబోతున్నది. ఈనాటి కళ్యాణం లోకహిత జగత్ కళ్యాణ కారకమై వీక్షించిన వారికి ఆనందదాయకమై స్వామి అనుగ్రహం అందరికీ ఉండాలని వేడుకుంటూ, శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించిన వారికి కూడా శ్రీవారి కటాక్షం కలగాలని వేడుకుంటూ, శ్రీ వెంకటేశ్ శరణం శరణం ప్రపద్యే అని స్వామిని వేడుకుందాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరువేంకటముడయాం తిరువడే శరణం. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే